नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को आशा करुँची आपण मैंने आपण प्रिपेरेसन जारी रखि आपण मानकर एग्जाम बहुत भल से प्रिपेरेसन जारी रखि तेबे से पॉइंट ऑफ व्यू मु आज आपण मानक क्लास नहीं आसी जहाँ आमर टॉपिक रही गंगाधर मेहर विषय में आम आज जाना ता पूर्व एति कही रखुच्छी जो मैंने मो क्लास रे नुआ अच्छा तेज चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा मु पोस्ट करथिबा समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँचो आपण मानकर एग्जाम बहुत हेल्पफुल हेबो बोली मोर आशा और विश्वास आउ चैनल एतिकी अनुरोध करी क्लास शेष पर्यंत रुहतु जदि मो क्लास टी भल लगुच तेबे कमेंट माध्यम ताहा जणाइबा सहित निज सांगसाथी मानक सहित क्लास टी को शेयर करंतु जहाँद्वारा से क्लास पाइकी किछि मात्रा उपकृत हो पारे जहाँकि तांकर एग्जाम पाई मध्य बहुत हेल्पफुल हेबो। तेबे ये गंगाधर मेहेर जहाँ को आम स्वभाव कवि भाव में जाने रंगजीवी गंगाधर से जहाँ हाथ को नहीं निज तुलिकार वर्ण वैभव ताकू महिमान्वित माधुर्य मंडित करी रखी जाई अछंती। से प्रकृत में बाणीपद पद्मविष जीव राजहंस दारिद्र्यर पंकिल पल्लोक तांकू आश्रा करने को पड़े ही तांकर स्वर्गीय निष्पाप अकलंक शुभ्रता जे केबे हेले हराई नहांती और तांको सृष्टि रे मध्य आमे पाऊ बाणीपद कमल दलर वर्ण और सौरभ जहाँ एकाधार पूत और मनोहर दिन सांसारिक जीवन रे सकल जंजाल सकल लांछना सकल झड़झंझा मध्य सेही स्वाधास्वादी स्वर्गच्युत अमृत संतान चाक्षस जगतर अंतराल जो सार्वभौम्य आनंदर महिमामय परिवेश जुगे जुगे ऋषि साधक कवि और विज्ञान वृंद जार संधान पाइछंती तार प्राग जन्मर परिचय से केबे हेले भूली नथांती। सेथिपई सिना दरिद्र निष्पेषित कवि जीविका जनित श्रम व्यस्त होई सुद्धा से उदात्त कंठरे गाई जाइछंती। कौन गाइछंती निहाती भाव शुणिबा। विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरण करिब हरण तोपाप मरण भय रे जीवन विश्वनाथंकर करुणा कंदर मधुझर जन्मस्थल चाहि झर प्रति उच्चे कले गति पाइबु करुणा जल रे जीवन हेले हेतु सान करुणा निधान राज्य रे करिउछु बास बढ़ाइले कर तांक श्रीपयर लोभे न हेबु निराश जीवन। तो ये संपूर्ण भाव में सुंदर भाव से वर्णना करिसेंती। समग्र ओडिया साहित्य तांकर पारदर्शिता क्षुद्रता और दीननाथ को संपूर्ण रूपे पासरी देई बा उपेक्षा करी के अमृत संधानी कवि एपरी आनंदर महिमार संवाद प्रचार करिछि। आमर अधिकांशंकर जन्मस्थल दारिद्र्यर पंक माटी किंतु किए एपरी निज आत्मारे पंकर कौनसी हेले चिन्हवर्ण न रखी प्रस्फुटित दिव्य सुंदर पंकज उज्ज्वल सौरलोक आड़क चाहिला परी दिव्य सृष्टिर मुकुट घेनी विकसित हो पारिछि। किंतु सही दिव्य दर्शन कवि एणे पुणी देशवासी दैनंदिन जीवनर ग्राम और नगर रे पंचायत शासन रे उपकार को बुझाई सुंदर उपदेशटीए तांकर गोटे सुंदर कविताटे रही अर्घ्यथाली से माध्यम से वर्णना करिसेंती। बाछी बाछी सुधार्मिक पापी भारीजन हेबु जदि पंचायत गठन सृजन शिक्षा दिया जाऊ थिब विचार विधान करा जाऊ थिब बार बार सावधान पंच हस्ते न्यस्त हेले लघु अधिकार अवश्य देशर हेबु बहु उपकार बहु अर्थ प्रजांक गृहे जीव रही न पारिब जालियांक कोपनरे दही जेउ राज्य धर्मर प्रभा हुए नाश पाप अंधकारे ताकू करि दिए ग्रास जहीं धर्म तहु करे लोभ पलायन लोभ नासे सुनिपुण धर्म परायण लोभर जनक धन धन को जे छार मणंती से करिथांती निर्मल विचार सुंदर भाव से वर्णना करिसेंती। तेबे आमे जदि कहिबा एही रंगजीवी गंगाधर अनेक मात्रा से दरिद्र भाव में जन्मग्रहण करी मध्य से तांकर लेखा माध्यम रे एते सुंदर भाव में कविता गुड़िक से रचना करिसेंती। तांको स्वल्प जीवन मध्य आमे देखिबा। तेबे तांकर जन्म 19 शताब्दीर शेष पादरे कविवर राधानाथ
ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିନବ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ପଠନ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶାରଳା ଯୁଗର ପୌରାଣିକ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ବା ଭୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୁଗ ତେବେ ପୌରାଣିକ ରଚନା ମଧ୍ୟଯୁଗ ବା ଭଞ୍ଜ ଯୁଗର ପ୍ରେମାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳଙ୍କାରିକ ରଚନା ନବ୍ୟ ସମାଜରେ ଆଉ ରୁଚିକର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ବିଶେଷତଃ ପ୍ରତିବେଶୀ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ନବୀନ ଜାଗୃତି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଲା। ଫଳତଃ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦୀଭୂତ ହୋଇ ଗଦ୍ୟର ଆଦର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୌରୀଶଙ୍କର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ, ବିଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ନୀଳମଣି, ବିଶ୍ୱନାଥ, ଫକୀରମୋହନ, ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରମୁଖ ନୂତନ ଧରଣର ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, ଇତିହାସ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ କାବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ବିଲକ୍ଷଣ କବି ପ୍ରତିଭାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ, ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ରୀତି, ଛନ୍ଦ, ରସ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ମାତା ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ଜାତି ଓ ଦେଶରେ ନମସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି ରାଧାନାଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନବଯୁଗର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ଆଜି ତାଙ୍କର ରଚିତ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୀଚକବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟମାନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଦୃତ। ଯଥୋଚିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାରେ ମୌଳିକତାର ପଦ ଲାଳିତ୍ୟରେ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀରୁ ଅମୃତର ଧାରା ନିଃସନ୍ଦିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା କେବଳ କାବ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଜୀବନର କବିତ୍ୱର ଉପଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାନବ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ କବି ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଅଛି। ତେବେ ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିଠାରେ ଏକ ତନ୍ତବାୟ ପରିବାର ବା ସାଧାରଣ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଏ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଚରିତ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ। ଅନେକଙ୍କୁ ବିଦିତ ଅଛି ଯେ ଏହାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ସମୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ସମୟ 1924 ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ। କିନ୍ତୁ ଆବିର୍ଭାବ ସମୟ ଯେ 1862 ତାହା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଆଗମନ ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହା ମାନବ ଶିଶୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆନନ୍ଦ ଲୋକରେ ହସାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଗମନରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବିଷାଦ ତିମିରରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତଥା ବିଶେଷତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସେବତୀ ଦେବୀ। ଚୈତନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପନ ଓ ସାଧାରଣ ଲିଖନ ପଠନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଙ୍ଗାଧର 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ପିତା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାଗବତ ପାଠ, କିଛି ଛାନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆବୃତ୍ତି ଓ 25 ଖଣ୍ଡା ପଣିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କେତେକ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ କିଛି ସମୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ। ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ବରପାଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବରପାଲି ସ୍କୁଲରୁ। ସେଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିତା ଓଳିଏ ବସ୍ତ୍ର ବୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ ରଖି ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ଓ କୁରୁତା କ୍ରୟରେ 34 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟିତ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ପୁସ୍ତକମାନ ସହ ଅଧ୍ୟାୟୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ଆଣି ପଢ଼ିସାରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଳବସନ୍ତ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ପଣ୍ଡିତ ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ବରପାଲି ମଧ୍ୟ
ଭର୍ଣ୍ଣକୁଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସାଧୁତା, ଛାତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଯତ୍ନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ଛାତ୍ର ସମାଜର ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ଓ ଭକ୍ତିଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟ ଲାଭ କରି ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଆ ଛାତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ ରଘୁବଂଶ, କ୍ଷେତ୍ରତତ୍ତ୍ୱ, ବୀଜଗଣିତ ଆଦି ପଢ଼ିଥିଲେ ଓ ସାମାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇ କେତେକ ପରିମାଣରେ ମନର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଧର୍ମାନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ପିତାମହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମନୀତି, ରୁଚି, ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଭିତ୍ତିକୁ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଗଙ୍ଗାଧର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ, ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଛାତ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ବରପାଲି ସ୍କୁଲରେ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିର୍ମାଲ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଭିଲେଜ ଓ ଟାଉନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଭିଲେଜ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍କୁଲରେ ପୁନର୍ବାର ନାମ ଲେଖାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟମାନ ଶିକ୍ଷା କରି 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଗଣିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ରଖି ନ ପାରିବାରୁ ଭିଲେଜ ସ୍କୁଲରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ପାଇ ଦେଶୀୟ ପାଠଶାଳାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ। 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବରପାଲି ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅମିନ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାସିକ ବେତନ ଥିଲା 7 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ, ତାଙ୍କର ମାସିକ ବେତନ ଥିଲା ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା। ସେ 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବରପାଲି ଜମିଦାର, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁର ଲାଲା ନୃପରାଜ ସିଂହଦେବ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର। ସେତିକିବେଳେ ଏପରି କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ରାଜା ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପେ ଅଭିହିତ ହେଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୃପରାଜ ସିଂହଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କେତେକ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରି 1899 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବରପାଲି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମୋହରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ପରେ ଏହି କର୍ମ ସୂତ୍ରରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର, ବିଜେପୁର ଓ ପଦ୍ମପୁରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ 1917ରେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ପେନସନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି। 1924 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିଛି। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟଟା ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ତାପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରସ ରତ୍ନାକର 1885ରୁ 92, ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ 1892, ଇନ୍ଦୁମତୀ 1893, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 1894, କୀଚକବଧ 1903, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ 1910, ପଦ୍ମିନୀ 1911, ତପସ୍ୱିନୀ 1910, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ 1915। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା। କବିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ 1923 ମସିହା, କବିତାମାଳା 1923, ମହିମା, ଭାରତୀ ଭାବନା 1923, କୁମାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଭକ୍ତି ଉପହାର, କୃଷକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯାହାକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚରିତ। ଶ୍ରୀ ନୃପରାଜ ସିଂହ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୁରାଣ କବି କବି ଫକୀରମୋହନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡା, ଏହା କି ପୃଥିବୀର ଶବ୍ଦ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଶିକ୍ଷାଭିମାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ, କବିତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ରସ ରତ୍ନାକର। ରସ ରତ୍ନାକର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରସ ରତ୍ନାକର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ରଚନା। ଏଥିରେ 8ଟି ଛନ୍ଦରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରସ ରତ୍ନାକରଟି ର ଆଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ର। ଏହି ରସ ରତ୍ନାକରର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ରହିଛି ର ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି।
तापर आमे देखिबा दीनकृष्ण उपेन्द्र भंज आदिଙ୍କ आलंकारिक काव्यर अनुकरण रे ଏହା रचना करा जायछि। बाणासुर नंदिनी उषा सहित श्रीकृष्णଙ୍କର पौत्र अनिरुद्धर प्रणय परिणय यही हेउछि ए काव्यर विषय वस्तु। जदि आमे कहिबा तांकर साहित्य आलोचना रे एही जो रहिछि रस रत्नाकर तार रे आरंभ होई रे सरिछि एवं ଏହା हेउछि बाणासुर नंदिनी उषा और श्रीकृष्णଙ୍କର पौत्र अनिरुद्धर प्रेम कहानी एवं तांकर विवाह को नेकी काव्यटी रचना करा जायछि। परवर्ती समय देखिबा तांकर अहल्या स्तव ठीक अछि। ଏହା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଚନା। ପାପ ପ୍ରଣୟ ହେତୁ ଅଭିଶପ୍ତା ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅହଲ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ପଦ ପଙ୍କଜ ବନ୍ଦନା ହେଉଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ରାମାୟଣ ଓ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କବି ଏହାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। 1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି କାବ୍ୟ ସାଦୃଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କବିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପୁଣି ଏହାର ଛନ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ସାଦୃଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପହାରଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହାର ଛନ୍ଦକୁ ରାଗକୁ ବଦଳାଇ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦୁମତୀ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶ ଓ ଅଜ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଆଖ୍ୟାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରେରଣା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ, ଏଥିରେ ସ୍ୱୟଂବରର ସଭା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ, ଯାହାକି ଇନ୍ଦୁମତୀର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କୀଚକବଧ। କୀଚକବଧ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରୁ ଏହା ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 7ଟି ସର୍ଗରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ରତ୍ନ। ଏଥିରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କବି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସମଗ୍ର ଦେଶ ବ୍ୟାପିନୀ ହୋଇଅଛି ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସଦ୍ନରୁ ଭାବ ବଢ଼ିଅଛି। କୀଚକବଧ ରଚନାରେ ସମୟକୁ କବିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉଷାକାଳ ବୋଲାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ମୌଳିକ ପ୍ରତିଭାର ପକ୍ଷୋଦ୍ଗମ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଔଦାସୀନତାରୁ ହେଉ ବା ଅର୍ଥାଭାବରୁ ହେଉ କୀଚକବଧ ପରି ଉପାଦେୟ କାବ୍ୟରୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। ପରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାରେ ଏହି କାବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେଶମାନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମହୋଦୟ ଏହାକୁ ଲୋକମୁଖକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିଲେ। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଶାଳକ ଯିଏକି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପାଇବାର ବାସନା ତା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ କୀଚକ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ କୀଚକର ବଧ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ରହିଛି ତପସ୍ୱିନୀ। ତପସ୍ୱିନୀ କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏହା 11ଟି ସର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କବି ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ଅନୁସରଣରେ ଏହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ କାଳଯାପନ ଏହି କଥାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କର ନାମ। ସେ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ କବି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଲୀଳାବିଳାସ ଚରିତ୍ରର ଗୌରବ ପ୍ରକୃତିର ରୂପବୈଭବ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅଙ୍କନ ନୈପୁଣ୍ୟତାରେ ଏହା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ତଥା ସର୍ବଜନ ସମାଦୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହାର କାରୁଣ୍ୟ ରସାଶ୍ରିତ ଭାବମୟ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ପଦାବଳୀ ବାଣୀ ବିପଞ୍ଚିର ମନମୁଗ୍ଧକର ରାଗିଣୀର ଭାରା ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟର ଭାବ ଭାଷା ଛାନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନବଯୁଗର ସରଳତା ପ୍ରାଞ୍ଜଳତା ସରସତା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସମନ୍ୱିତ ସୁକୁମାର କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୌଧ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଯେ ତପସ୍ୱିନୀରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ପରିତ୍ୟକ୍ତା ପତିବ୍ରତା ସୀତାଙ୍କର ପତିଭକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଓ ଯଶସ୍ୱିନୀ ହୋଇପାରିଥିବା ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ମୁକୁଟା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ।
ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି। କାବ୍ୟଟି 7ଟି ସର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟଟି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭୀ କବିତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ଉତ୍କଳ କାଳିଦାସ ମେହେରଙ୍କ କବିଙ୍କ ଅଭିନବ କଳ୍ପନା ଚାତୁରୀ ଓ ରଚନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ସଦୃଶ ତରଳ ସରଳ ଆବେଗମୟ ତଥା ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ପରିପ୍ଲୁପ୍ତ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସୁଖ୍ୟାତ ରହିଛି। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାୟ ଲାଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବିରହ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟଟି ଆମର 3ଟି ସର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମୂଳଚୂଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନବାସର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଆମେ ଦୀପାବଳି ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଟିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ସୁଖ କହିଲେ ନ ସରେ, ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ସେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୀପ ଲଗେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର କିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଢଙ୍ଗରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଭାରତୀ ଭାବନା। ଏହା 17ଟି ପଦର ସମାହାର। ଏଥିରେ କିଶୋରୀ ରାଧା ବା କୌଣସି ଗୋପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରିଥିବା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ତିରସ୍କାର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତୀ ଭାବନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାକାମୀ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମିକର କବିଙ୍କର ସାହସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥ ବୋଧକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟିଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୋପେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ଶାସକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାର ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ କବି ସମଗ୍ର ବିବିଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀରଙ୍ଗନା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଜୀବନର ଉତ୍ତର କାଳରେ ଏହାକୁ କବି ଆରମ୍ଭ କରି ମାତ୍ର 5ଟି ସର୍ଗ, ଏଥିରେ ସେ ମାତ୍ର 5ଟି ସର୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଲାଉଦ୍ଦିନକୁ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ କବି ଚିରଦିନ ଲାଗି ସ୍ୱୀୟ ଅମର ବୀଣାବାଦନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଏହା କବିଙ୍କର 6ଠ ବର୍ଷ ବୟ କାଳରେ ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନପ୍ରସୂତ ରଚନା। କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିଲେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରଶସ୍ତି ହୁଏତ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ରହିଥିଲା ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ରଙ୍ଗଜୀବୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମାହାର। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଲେ ରଙ୍ଗଜୀବୀ ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ କାଳ ହୁଏତ ଜମିଦାରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ମତାଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଅବୈଧ ମାନରକ୍ଷା ଅଯଥା ସ୍ଥାବକତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଓ ଅଯଥା ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଓ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ପଥରରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ପଥ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ସାଧାରଣ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଗାତ୍ରୋନ୍ନପୂର୍ବକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ ଦେବା, ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ପଛରେ ରହି ଚାଲିବା, ସଭା ସମିତି ଭୋଜି ଆଦିରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ବସିବା ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମନେ ହୁଏ ସେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବିନୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସନ୍ତୋଷ, ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ, ଗୁଣ ଗ୍ରାହକତା, ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି, ମଧୁର ଆଳାପୀ ଓ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଭର ଭାବ ତାଙ୍କ ମଧୁମେୟ କବି ଜୀବନକୁ ଅଧିକତର ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ବିନୟ ଓ ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କର 2ଟି ଚରିତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଉତ୍କଳର ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନ କରି ଦେଶାଟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରମଣୀୟ ସ୍ଥଳୀର ଦର୍ଶନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉନ୍ନତ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଅର୍ଥାଭାବ, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଆଦି ନାନା ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସାଧାରଣ ଦଗ୍ଧଶକ୍ତି ଭାବନା, କଳ୍ପନା ଓ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଅମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ତହିଁରେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବିରାଟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ମାନବ ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା ଫୁଟାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଭାବିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଅବାକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରତିଭା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ। ସେ
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ବିଷୟରେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।